Hello everyone, welcome to ACE. Today we are going to discuss about IBPS PO Prelims Grand Test number 22 reasoning explanation. Let's have the first question. 9 persons IJ, KL, MNO, PQ living in different floors of the building. 9 stories of the building. The ground floor is number 1 and topmost floor is number 9. Ground floor is number 1 and topmost floor is number 9. Each of them have different ages. Ages kuda cheppadu, that is 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58 and then 60. So, but not in the same order. L's age is 54 and lives on odd number floor. So, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persons is the 9th story of the building. L's age is 54, lives on odd number floor. So, L's age is 54, lives on odd number floor but not on the topmost floor. But not on topmost floor. The one whose age is 56 lives on the floor number 5. So, 56 lives on floor number 5. So, 56 lives on floor number 5 is here. Then the floor number 5. There are 3 floors between I and one whose age is 46. So, 3 floors between I and 46 is the L. Three floors between I and 46. Q lives immediately above N, who lives on even number floor. So, Q lives immediately above N, who lives on even number floor. So, Q lives on even number floor. Sorry, N lives on even number floor. N lives on even number floor. I lives on even number floor again. So, I lives also even number floor. Next, there are 3 persons live between K and J and both are live on the even number floor. 3 persons between K and J అని చెప్పాను. సో ఈ 3 persons between K and J both are live on even number floor అని చెప్పాను. Both are live in even number floor. Next, the one whose age is 46 does not live on immediately above or immediately below the one whose age is 56. Means 56 is not neighbor of 46 అని చెప్పొచ్చు కదా. Then 56 is not neighbor of 46 అని చెప్పొచ్చు. Next, only one person live between M and O who lives the floor number 7. O lives floor number 7 అని చెప్పాడు. So, O lives floor number 7 is here. O lives floor number 7. Only one person between O and M. Only one person between O and M is here. O and M. Then, who lives in the floor number 7? The age difference between K and O is perfect square and O is younger than K. Difference between K and O is square అని చెప్పాం. K is O is younger than K అంటే K is a bigger one, O is a smaller one. Okay. Next, the one who is 44 lives on the even number floor but not on the floor number 6. So, 44 even number లో ఉండాలి. But 44 lives on even number but not on 6th floor అని చెప్పాను. Next, M is older than I. ఇక్కడ రాద్దాం. M is older than I. It is older, not immediately above కాదు, older. J lives one of the floors below the K. అంటే ఇలాగే ఉండాలి కదా. J lives one of the floor below the K. Next, Q's age is 60. Q's age is 60 అని చెప్పాడు. సో Q's age is go to 60. Next, M does not live immediately below K. K కి immediately below M ఉండకూడదు అని చెప్పాము. ఇలా ఉండకూడదు. Difference between K and J is above 10. సో K and J difference more than 10 ఉండాలని చెప్పారు. K and J difference more than 10 ఉండాలి. సో Q's age 60 అని చెప్పాం కదా. N is going to be even number floor. Even number floor Q ఛాన్స్ ఉండాలి. I ఈవెన్ నెంబర్లో ఉండాలి. ఐకి 46కి 3 మెంబర్స్ ఉండాలి. 46 నాట్ నైబర్ ఆఫ్ 56 అవ్వాలి. దెన్ ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ క్యూ చూడండి. ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ క్యూ ఛాన్స్ లేదు. ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ క్యూ ఛాన్స్ లేదు.
n even number q chance లేదు. Why? Because q is going to be 60 years. Only chance n even number, q only. So q is going to be 60 years, n is going to be even number. Then I and 46 3 persons. 46 is not neighbor of 56. I కి 46 కి 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలని చెప్పారు. ఇక్కడ I 1 2 3 4 తీసుకుంటే 46, 56 46 నాట్ నైబర్స్. ఇక్కడ I ఛాన్స్ లేదు కదా. ఇక్కడ I తీసుకుంటే 1 2 3 4 ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ I తీసుకుంటే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ I తీసుకుంటే 1 2 3 పర్సన్స్, ఇక్కడ 46 అగైన్ ఛాన్స్ ఉంది. సో టేక్ ఇట్ యాస్ హియర్ I 1 2 3 persons is going to be 46 and is going to be 46. 46 not neighbor of 56 అని కూడా చెప్పాను. నెక్స్ట్ K and J ఇలాగే ఉండాలి, ఇద్దరు కూడా ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్స్లో ఉండాలని చెప్పాను. అంటే K ఓన్లీ ఛాన్స్ హియర్ 1 2 3 persons is the only chance of J is here. నెక్స్ట్ L is on 54 odd number floor but does not 9th floor అని చెప్పాం. సో L odd అంటే 54 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి L is going to be 54 and odd number floor అని చెప్పాం. Remaining person only P. Remaining person only P. Next here 44 is even number but does not 6 అని చెప్పాం. సో 44 మేబీ J ఛాన్స్ ఉంది, మేబీ K కూడా ఛాన్స్ ఉంది. కమ్ ఆన్, that is over. I and 46 over, Q and N is over, K and J also over. Kకి ఇమీడియట్లీ బిలో M ఉండకూడదు. ఇక్కడ MK ఉంది, K ఏం లేదు. సో కమ్ ఆన్, ఇప్పుడు 60 అయిపోయింది ఏజెస్లో. 46 ఆల్సో ఓవర్, 54 ఆల్సో ఓవర్ అండ్ 56 ఆల్సో ఓవర్. రిమైనింగ్ ఏజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకసారి. ఇది అయిపోయింది కదమ్మా ఇదంతా. సో లెట్స్ రిమూవ్ దట్. సో రిమైనింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 42 44 48 52 అండ్ 58 ఇవి ఏజెస్ ఉన్నాయి. అడిగాడు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ K అండ్ O ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, K ఈజ్ బిగ్గర్ వన్, O ఈజ్ స్మాలర్ వన్ అని చెప్పాడు. సో K ఈజ్ బిగ్గర్ వన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కదా. K 58 తీసుకుంటే 58 - 52 6, 6 నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. 58 48 10, 10 నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. 58 44 16, సారీ 14 14 నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. 58 42 8 + 8 16, that is the perfect square. So K is going to be 58, O is going to be 42 కదా. లేదా సార్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, 52 48 తీసుకోవచ్చు కదా. ఒకవేళ K 52 తీసుకుంటే O 48 అవుతాడు. ఇక్కడ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, K - J మోర్ దెన్ 10 ఉండాలని చెప్పాడు. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏజ్. K ఒకవేళ 52 తీసుకుంటే 52 42 డిఫరెన్స్ 10, మోర్ దెన్ 10 ఉండాలంటే వీటిలోనే ఉండాలి. అంటే Jకి ఆల్రెడీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక ఏజ్ రాలేదు, అంటే J యొక్క ఏజ్ వీటిలోనే ఉండాలి. K కనుక నేను 52 తీసుకుంటే ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా Kకి లెస్ దెన్ 10 ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఉన్నాయి, కానీ మోర్ దెన్ 10 అయితే లేదు. కాబట్టి K డస్ నాట్ 52. ఓకే, సో K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 58 అండ్ O ఈజ్ ఈక్వల్ టు 42 అని చెప్పచ్చు. ఇన్ బిట్వీన్ 58 and 42 16 is a perfect square అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ KJ మోర్ దెన్ 10 ఉండాలంటే K 58 అంటే 48 తీసుకుంటే 10 కదా. 42 is going to be ఆల్రెడీ ఓకి వచ్చింది. సో రిమైనింగ్ ఓన్లీ 44 is going to be J. సో J is going to be 44 అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ M is older than I అని చెప్పాము. ఇక్కడ M is older than I అని చెప్పాం. రిమైనింగ్ 58 అయిపోయింది, 42 అయిపోయింది, 44 కూడా అయిపోయింది. రిమైనింగ్ M is higher than, M is older than I అని చెప్పాం. సో M is going to be 52, I is going to be 48. సో 44 ఈవెన్ నెంబర్ 6th ఫ్లోర్ కాదు, 44 ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చింది, 6th ఫ్లోర్ కూడా రాలేదు. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ అరేంజ్మెంట్, రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 66, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్ లివ్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ L? ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ L ఈజ్ గోయింగ్ టు బి N పర్సన్. సో N 46. Question number 66, fourth option. Next, question number 67, how many floors there between P and M? Here's the P, here's the M, in between P and M there is a 3 persons. Question number 67, fourth option. Next, 4 of the following are certain way, adena adigindi.
4 of the following ferals are take LQPOK. L odd number, Q odd number, P odd number, O and K. O odd number, K only even number, that is a different one. Question number 78, fifth option. 77 anukunta. 68, sorry 78, 68. Which is the age difference of M and O? What is the M age? 52. What is the O age? 42. For 50 to 42 difference, 10. Question number 16, third option. What is the age of the one who lives immediately above O? Immediately above O age is K. K is going to be 58. None of these. What is the age of the one who lives immediately above O? O immediately above K. K is going to be 58. There is not a chance. Question number 70. None of this. 8 persons is there sitting around square table. Each of them like different fruits such as apple, mango, something is here. All the above information not in the same order. 4 persons sit on corner, 4 persons sit on middle, sitting at corner facing center. Corner center, middle south side. Corners facing center, middles facing outside. Those who are sitting middle of sides facing away from the center. The one who likes kiwi sits second left of K. 2 persons sit between K and one who likes apple. The one who likes kiwi sit immediate left of P, who does not face away from the center. P does not face away from the center means P faces center. So P faces center is here. P faces center is here. ఇప్పుడు చూడండి, the one who likes kiwi sit immediate left of P. P కి immediate left లో kiwi is here. P కి immediate left లో kiwi is here. ఇక్కడ కివి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది? ద వన్ హూ లైక్స్ కివి సిట్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ కే. కేకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో కివి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కివి ఉంది, ఇక్కడ కే ఉంటే సెకండ్ రైట్ అవుతాడు, ఇక్కడ కే ఉంటే కేకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో కివి ఉంటాడు. హియర్ ఆల్సో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కేకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో కివి ఉంటాడు. 2 persons sit between K and the one who likes apple. కేకి యాపిల్కి 2 persons అని చెప్పాం. 2 persons apple, 1 chance. 2 persons apple, another chance. 2 persons between K and apple. The one who likes kiwi sit immediate left of P, who does not face away from the center. So అక్కడ నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం. The one who likes apricot sit third to the right of L. apricot third right of L అని చెప్పాం. Lకి ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్లో apricot కావాలి. నెక్స్ట్ T seat second to the right of the one who likes apricot. apricot కి సెకండ్ రైట్లో T రావాలి. apricot కి సెకండ్ రైట్లో T రావాలి. T faces center. K and T are not immediate neighbors. T faces center. K and T are not neighbors అంటే ఇక్కడ T రాదు, ఇక్కడ T రాదు. T face center కాబట్టి ఓన్లీ ఛాన్స్ ఇస్ T. అగైన్ ఇక్కడ T రాదు, ఇక్కడ T రాదు, ఇక్కడ T లేదు కాబట్టి ఓన్లీ ఛాన్స్ ఆఫ్ T. అగైన్ T sit second to the right of apricot. apricotకి సెకండ్ రైట్లో T ఉండాలి. ఇక్కడ apricotకి ఉంటే సెకండ్ లెఫ్ట్ అవుతాడు. apricotకి సెకండ్ రైట్ T ఉంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాప్లో వచ్చింది కాబట్టి దట్ కెనాట్ బి ఆన్సర్. apricotకి సెకండ్ రైట్లో T ఉండాలి. ఈజ్ ద apricot. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రైట్లో T is here. ఎల్కి థర్డ్ రైట్లో apricot ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్లో apricot ఉండాలి. ఓకే. ఎస్ లైక్స్ మ్యాంగో, ఇక్కడ తెలీదు. ఎస్ లైక్ మ్యాంగో. ఎస్ సిట్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం అని చెప్పాం. ఎంకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎస్ ఉండాలి. సో ఎస్ లైక్ మ్యాంగో. ఎస్ సిట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం. ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్ లెఫ్ట్, థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం. ఎస్ అండ్ ఎల్ ఆర్ నాట్ ఇమిడియట్ నైబర్స్ అని చెప్పాను. సో ఎస్ అండ్ ఎల్ ఆర్ నాట్ ఇమిడియట్ నైబర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ T వచ్చాడు, ఇక్కడ L ఈజ్ హియర్, ఇక్కడ K, ఇక్కడ P ఈజ్ హియర్. ఎస్ అండ్ ఎల్ నాట్ నైబర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా.
ఎంకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎస్ ఉండాలని చెప్పాం. ఎస్ లైక్స్ మ్యాంగో అని చెప్పాం. ఇక్కడ ఎస్ రాకూడదు, ఇక్కడ ఎస్ రాకూడదు, ఇక్కడ వస్తే ఎస్ రావాలి, ఇక్కడ వస్తే ఎస్ రావాలి. ఎంకి థర్డ్ లెఫ్ట్లో ఎస్ ఉండాలని చెప్పాం. ఇక్కడ ఎం ఉంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్ లెఫ్ట్, థర్డ్ లెఫ్ట్, థర్డ్ రైట్ అవుతాడు. ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్, థర్డ్ లెఫ్ట్ అవుతాడు. SNL are not immediate neighbors. S is third left of S likes mango. S is third to the left of M. Here M key first left, second left, third left only chance here. Here is the M person, first left, second left, third left, S like mango. So here is the S person, here is the M person. Next S not neighbor of L is here. R likes orange. 2 places ఖాళీగా ఉండాలి. 2 places ఖాళీగా ఉంది, ఒకటి. R likes orange is here. R is here. Next 2 persons in between V and the one who likes pear. V కి pear కి 2 persons ఉండాలి. సో V person ఇక్కడే కదా, ఇంకా V కి pear కి 2 persons. 2 persons pear not a chance, 2 persons pear only chance. V కి pear కి 2 persons ఉండాలి. నెక్స్ట్ L does not like cherries. L does not like cherries అంటే K only cherries. The remaining fruit here is that is the information. Right. V likes which of the following fruit? V likes which of the following fruit? Kiwi fruit. So question number 71, fourth option. Next, how many persons sit between T and the one who likes cherries when counted right of T? Right of T and cherries, here is the cherry, right of T, 1, 2 members is there. Question number 72, second option. Who among the following person likes pear? Pear person is M person, M. Question number 73, fourth option. Which of the following statement is true? P and R immediate neighbors. Here is the P, here is the R, not neighbors. First one is not true. As many persons sit between T and V, same as L and S. T and V 2 persons, L and S 1 person. That not also true. Either from left or right, that are not also true. 3 persons sit between P and the one who likes cherries. Cherries ki P ki 3 persons anta. చెర్రీస్ ఆపోజిట్ ఉంటే 3 అయ్యేది, ఇక్కడ ఆపోజిట్ లేదు కాబట్టి టీ కాదు. ఎల్ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ లైక్స్ చెర్రీస్. చెర్రీస్కి సెకండ్ రైట్లో ఎల్ అంట, దట్ ఇస్ రైట్ కదా. సో చెర్రీస్కి సెకండ్ రైట్లో ఎల్, దట్ ఈస్ ద రైట్. సో ఫిఫ్త్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 74, fourth option is right answer. Next, 4 of the following phenolic in certain way. S kiwi, S ki first and second head lo kiwi. V cherries, V ki first and second head lo cherries. T pear, T ki first and second head lo pear. M orange, remaining person M. M ki first and second head lo orange. L kiwi, here is the L person, here is the kiwi person, opposite unnaru. So that is the only different one. Question number 75, fifth option. 76 to 79. If 1 is added to each odd digit, they are asking digits. 1 is added to each odd digit, 2 is added to even digit, then all the digits are arranged in ascending order within the number. Which of the following number is the second lowest అన్నాడు. సో అవన్నీ చేయొద్దండి, ఫస్ట్ లాజిక్ చూడండి. 1 is added to each odd digit, 2 is added to even digit. ప్రతి ఆడ్ డిజిట్కి 1 యాడ్ చేస్తున్నాము, ప్రతి ఈవెన్ డిజిట్కి 2 యాడ్ చేస్తున్నాము. చేసిన తర్వాత దర్ ఆస్కింగ్ అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలని చెప్తున్నాం. దెన్ రాస్తాం. అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసిన తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఏంటి, సెకండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు కదా. అన్నీ పెరుగుతాయి కాబట్టి అసలు ఏం చేయకుండా ఉండండి. ఫస్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాద్దాము అంటే ఫస్ట్ టార్గెట్ ఆన్ ద స్మాలెస్ట్ డిజిట్. స్మాలెస్ట్ డిజిట్ 417లో ఉంది, 512లో ఉంది. 1కి మించిన డిజిట్ ఇంకెక్కడన్నా ఉందా అంటే 1 కంటే తక్కువ డిజిట్ ఎక్కడా లేదు.
సో ప్రతి ఆడ్ నెంబర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఆడ్ నెంబర్స్, అండ్ ప్రతి ఈవెన్ నెంబర్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ వీటిని చేయండి. వీటిని ఫస్ట్ ఈవెన్ డిజిటల్లో ఇలా రాసుకున్నా ఒకటి, అలా రాసుకున్నాను, ఎందుకంటే అది మైనస్ ఇది ప్లస్ ఉంటే ఏదన్నా ఆలోచించాలి. రెండు ఎడిషనే కాబట్టి ఎలా రాసుకున్నా ఏం కాదు. సో హియర్ 125 అవుతుంది, ఇదేమో 147 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు, 1 ఈజ్ యాడ్ టు ఆడ్ డిజిట్ అని చెప్పాడు. సో ఇది 29 అవుతుంది, ఇదేమో 2 and 7 అవుతుంది. 2 యాడ్ టు ఈవెన్ డిజిట్ అని చెప్పారు, ఇది 4 అవుతుంది, ఇది 6 అవుతుంది. దర్ ఆస్కింగ్ సెకండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ అన్నాడు, ఇది ఫస్ట్ లోయెస్ట్ అవుతుంది, ఇది సెకండ్ లోయెస్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ లోయెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, 147. వాట్ ఈస్ ద 147? 417. 417 ఇస్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 76, ఫోర్త్ ఆప్షన్. అర్థమైంది అనుకుంటాను, రైట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్. ఇప్పుడు అగైన్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్ ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత దెన్ 5 ఈజ్ యాడెడ్ టు ఈవెన్ నెంబర్ నాట్ ఏ డిజిట్. ఈవెన్ నెంబర్కి ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తాం, లాస్ట్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే 5 యాడ్ చేస్తాం. అండ్ 2 సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఆడ్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్కి +5 చేయాలి, ఆడ్ నెంబర్కి -2 చేయాలి, నెంబర్కి మొత్తం చేయాలి. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి, డిజిట్ ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత. దెన్ అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్. హైయెస్ట్ నెంబర్లో థర్డ్ డిజిట్, సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్. సెకండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్లో సెకండ్ డిజిట్ కావాలి. హైయెస్ట్ నెంబర్లో థర్డ్ డిజిట్, సెకండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్లో సెకండ్ డిజిట్ ప్రొడక్ట్ కావాలి. ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ అసలు ఏం చెప్పాడు, ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఇంటర్చేంజ్ చేయమని చెప్పాడు. వచ్చిన వాటికి 5 ఈవెన్ నెంబర్ అయితే యాడ్ చేయాలి, లాస్ట్లో ఆడ్ నెంబర్ అయితే -2 చేయాలని చెప్పాను కదా. చూడండి, ఫస్ట్ నాకేం కావాలి, హైయెస్ట్ నెంబర్ కావాలి. ఫస్ట్ థర్డ్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే హైయెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే టార్గెట్ ఆన్ థర్డ్ డిజిట్. ఓకే, సో 5, 6, 2, 7, 4 వీటన్నిటిలో కల్లా 7 ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ అదే అవుతుంది. సో 714 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్. దట్ నెంబర్ ఈజ్ హైయెస్ట్, ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి +5 చేయాలి. ఏంటి, 719 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ లోవెస్ట్ కావాలి. సో టార్గెట్ అండ్ అగైన్ థర్డ్ డిజిట్, ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ నుంచి చూసుకోండి. ఇదేంటి 4, 7, 2, 6, 5, ఫస్ట్ 2 వస్తుంది, మనకి సెకండ్ స్మాలెస్ట్ కావాలి. దాని తర్వాత 4 కదా, 4 తర్వాత 5, 6, 7, సో మనకి ఇది వస్తుంది 462 అవుతుంది. ఇది 462, ఇది 462. అగైన్ ఏంటిది, అగైన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఏం చేయాలి, +5 చేయాలి. సో 467 అవుతుంది. నాకు హైయెస్ట్లో థర్డ్ డిజిట్ కావాలి అంటే 9, సెకండ్ లోయెస్ట్లో సెకండ్ డిజిట్ కావాలి అంటే 6. 9, 6 54 ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 77, సెకండ్ ఆప్షన్. If 2 is added to the digit which is below 5 +2, 1 is subtracted from the digit which is above 5, include 5 also. 5 ఉన్నా ఆర్ above 5 ఉన్నా 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అయితే how many digit appear twice within the number? They are asking విత్ ఇన్ ద నెంబర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇంకా విత్ ఇన్ ద నెంబర్ చేయక తప్పదు కదా. విత్ ఇన్ ద నెంబర్ కమా. ఫస్ట్ టార్గెట్ ఆన్ <5. ఇది 5 ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి -1 చేస్తే 4 వస్తుంది. <5 3కి +2 చేస్తే 5 వస్తుంది. 4 ఏంటి, 4కి కూడా +2 చేయాలి, 6 వస్తుంది. ఇన్ ఒకటే నెంబర్లో ఏవైనా రిపీట్ అయ్యా అని అడుగుతున్నాడు. దట్ కెన్ నాట్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 436 <5 6 చేయాలి, 5 చేయాలి, -1 చేయాలి. సో రిపీటెడ్ 5 and 5 1 నెంబర్. నెక్స్ట్ 5 అంటూ చూడండి, 5 -1 చేయాలి 4, ఇవన్నీ +2 చేయాలి. 2 + 2 చేస్తే 4, ఇది కూడా రిపీట్ అయింది కదా. సో దట్ ఆల్సో 1 నెంబర్. 436 రిపీట్ అయింది, 512 కూడా రిపీట్ అయింది, 44 రిపీట్ అయింది, ఇక్కడ 55 రిపీట్ అయింది. నెక్స్ట్ 417 4 and 1 <5 కాబట్టి +2, 4 + 2 ఎంత 6, 1 + 2 3, 7కి -1 యాడ్ చేయాలి కదా 6, అండ్ 6 and 6 కూడా రిపీట్ అయింది కదా. సో 417 కూడా రిపీట్ అయింది.
నెక్స్ట్ 264 ఇది లెస్ దాన్ 5, 2 లెస్ దాన్ 5 4 చేయాలి, 4 6 చేయాలి, 6 -1 5 చేయాలి. రిపీట్ కాలేదు కదా. సో ఓన్లీ 1 2 3 నెంబర్స్ ఈజ్ రిపీటెడ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 78 సెకండ్ ఆప్షన్. ఇఫ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్, అగైన్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. దెన్ 2 ఈజ్ యాడెడ్ టు ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్ అండ్ ఫస్ట్ డిజిట్కి 2 యాడ్ చేయాలి. అండ్ 1 సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్, సెకండ్ డిజిట్కి 1 మైనస్ చేయాలి. సెకండ్ డిజిట్కి ఇది ఫస్ట్ నెంబర్కి 2 యాడ్ చేయాలి, 1 మైనస్ చేయాలి సెకండ్ డిజిట్కి. ఓకే, ఈచ్ నెంబర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ అండ్ సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ లోయెస్ట్ నెంబర్. హైయెస్ట్ నెంబర్లో ఫస్ట్ది కావాలి, థర్డ్ లోయెస్ట్లో ఏం కావాలి, సెకండ్ డిజిట్ కావాలి. హైయెస్ట్లో ఫస్ట్ది, థర్డ్ లోయెస్ట్లో సెకండ్ది కావాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఫస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఫస్ట్ దానికి 2 ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. అంటే ప్రతి ఫస్ట్ 2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏది ఉంటుందో తర్వాత కూడా అదే ఉంటుంది కదా. సో టార్గెట్ హైయెస్ట్ ఇదే కదా, హైయెస్ట్ 417 కదా. 417కి ఏం చేయాలి, 7 1 4 చేయాలి. ఫస్ట్ డిజిట్కి 2 యాడ్ చేయాలి అంటే 9. సెకండ్ డిజిట్కి -1 చేయాలి అంటే 0 4 ఈజ్ హియర్ అంటే 904 ఒకటి వచ్చింది. మనకి ఏం కావాలి ఇందులో, హైయెస్ట్ డిజిట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ కావాలి, 9 ఈజ్ హియర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ లోయెస్ట్ కావాలి. థర్డ్ లోయెస్ట్ అంటే ఇందాక చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ. 2 ఫస్ట్ లోయెస్ట్ అవుతుంది, 4 సెకండ్ లోయెస్ట్ అవుతుంది, 5 ఇస్ ద థర్డ్ లోయెస్ట్ అవుతుంది. సో 5 థర్డ్ లోయెస్ట్ అంటే 543 వస్తుంది. 543కి ఫస్ట్ డిజిట్కి 2 యాడ్ చేయాలి, 7. అండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ డిజిట్కి -1 చేయాలి, హిస్ ద 3. మనకి ఏం కావాలి అందులో, థర్డ్ లోయెస్ట్లో సెకండ్ డిజిట్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ డిజిట్, 3 ఈస్ హియర్. 9 + 3 రాస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ కదా. సమ్ 9 + 3 ఈస్ గోయింగ్ టు బి 12. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 79 థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సిలాక్స్. ఓన్లీ ఫ్యూ యాక్టర్ ఈజ్ యాక్ట్రెస్. Only few actor is actress. Some part of actor is not an actress. No actress is person. No actress is person. Some person is villain. Some person is villain is here. All villain being actress is a possibility. Actress की person की पड़ता कदा. अन्य villain गुड़ा actress है chance लेत कदा. All villain being actress is a possibility. Not a possibility. Some actors not being actors is a possibility. Is a possibility పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్. Some actors not being actor. Some actors not actor. అందరూ యాక్టర్స్ యాక్టర్ అవుతున్నారా, అవుతున్నారు. ఇది రాకూడదు, ఇది వెళ్ళొచ్చు. కనెక్షన్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ నాట్ ఫాలోస్. ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ ఫాలోస్. సో ఓన్లీ 2 ఈజ్ ఫాలోస్. నెక్స్ట్ no Friday is Monday, no F is M, no M is M, no M is S, no Monday is Sunday, only few Sunday is Tuesday. Some part of Sunday is Tuesday, some part of Sunday is not a Tuesday. Next no Friday is Tuesday. దీని నుంచి దీనికి చెప్పాం, దీని నుంచి దీనికి చెప్పాం, వీటికి చెప్పలేదు. Of course Tuesday is free in the sense not false. సమ్ ట్యూస్డే ఇస్ నాట్ మండే. అన్ని ట్యూస్డేలు మండే అవుతాయా, ఇది ట్యూస్డే ఇది మండే, అన్ని ట్యూస్డేలు మండే అవ్వవు కదా. కనెక్షన్ నాట్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ ఫాలోస్. ఓన్లీ 2 ఫాలోస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 81 సెకండ్ ఆప్షన్. ఆల్ లీఫ్ ఈజ్ రూట్. ఆల్ లీఫ్ ఈజ్ రూట్. ఓన్లీ ఫ్యూ రూట్ ఈజ్ బ్రాంచ్. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ ఈజ్ బ్రాంచ్ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్రాంచ్. నో బ్రాంచ్ ఈజ్ ట్రీ. నో బ్రాంచ్ ఈజ్ ట్రీ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ సమ్ లీఫ్ ఈజ్ బ్రాంచ్. ఇది లీఫ్ ఇది బ్రాంచ్, నాట్ ఫాలోస్. సమ్ ట్రీస్ ఆర్ నాట్ రూట్. అన్ని ట్రీస్ రూట్ అవుతాయా, ఇది ట్రీ ఇది రూట్, రూట్కి ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు, అన్ని ట్రీస్ రూట్ అవుతాయి. కనెక్షన్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ నాట్ ఫాలోస్. అగైన్ నైదర్ వన్ నాట్ టు ఫాలోస్.
Question number 82, fourth option. Next, inequalities, coordinate inequalities. M star, what is the star? Neither greater కాదు smaller కాదు, greater కాదు smaller కాదు అంటే ఈక్వల్. డాలర్ గ్రేటర్ కాదు ఈక్వల్ కాదు, స్మాలర్ ఓన్లీ. @ కాపీరైట్ హ్యాష్. what is the @ నాట్ స్మాలర్ దాన్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, నాట్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు. హ్యాష్ మీన్స్ స్మాలర్ కాదు ఈక్వల్ కాదు, గ్రేటర్ ఓన్లీ. W @ greater than is equal to T, T copyright less than is equal to M, M dollar less than D. WD అడిగాడు. here is a W, here is a D. in between W ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ మీకు ఏ సింబల్ ఉంటే మీకేమి, లెస్ దెన్ ఉన్నా, గ్రేటర్ దెన్ ఉన్నా, లెస్ దెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉన్నా, గ్రేటర్ దెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉన్నా, ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉన్నా నాట్ ఫాలోస్ కదా. in between W and D opposite symbols not follows irrespective of the symbol, right? again WD not follows. DT in between DT opposite symbols లేవు, అప్పుడు ఏంటో చూసుకోండి. అది in hash in the sense greater than. D నుంచి Tకి వెళ్తున్నాడా, D నుంచి Tకి వెళ్తున్నాడు, వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. మరి WD రెండు వచ్చాయి కదా, ఇది ఐదర్ ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉందా? హ్యాష్ ఏంటి గ్రేటర్, @ ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు. ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉంటే మన ఛాన్స్ ఉండేది. సో అగైన్ ఐదర్ అనే ఛాన్స్ కూడా లేదు, ఓన్లీ 3 is true. క్వశ్చన్ నెంబర్ 83, థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, F స్టార్ is equal to R copyright less than is equal to M is dollar less than D. D hash R, what is hash? Greater than. D నుంచి Rకి వెళ్తున్నాడా, D నుంచి Rకి వెళ్తున్నాడు కదా, yes follows. అగైన్ హ్యాష్ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్. D నుంచి Fకి వెళ్తున్నాడా, D నుంచి F కూడా వెళ్తున్నాడు కదా, వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. M @ F, వాట్ ఈస్ @ గ్రేటర్ దాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు F. M నుంచి Fకి ఎలా వెళ్ళాలి, విత్ లగేజ్ వెళ్ళాలి, వెళ్తున్నాడు కదా, దట్స్ ఆల్ ట్రూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 84, ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, V copyright, what is the copyright? less than is equal to M star, what is the star? is equal to B, what is the dollar? less than F hash in the sense greater than, hash greater than, @ greater than is equal to. F నుంచి Mకి వెళ్ళాలి, F నుంచి Mకి వెళ్తున్నాడు కదా, ఫాలోస్. B నుంచి Vకి వెళ్ళాలి, విత్ లగేజ్ వెళ్ళాలి, B నుంచి Vకి లగేజ్ ఉంది, ఎస్ ఫాలోస్. F నుంచి Vకి వెళ్ళాలి, F నుంచి Vకి వెళ్తున్నాడు, వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. అగైన్ ఆల్ ఆర్ ట్రూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 85, ఫోర్త్ ఆప్షన్. D hash in the sense greater than, N @ greater than is equal to B star in the sense is equal to F dollar, what is the dollar? less than, what is the hash? greater than, what is the star? is equal to. D నుంచి Fకి వెళ్ళాలి, వెళ్తున్నాడా, D నుంచి Fకి వెళ్తున్నాడు కదా, వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. NF సేమ్ ఉంది, గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కాంబినేషన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. N నుంచి Fకి గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉన్నాయి కదా, సో either 2 or 3 and 1. So only 1, either 2 or 3 is true. Question number 86, fifth option. Code and decoding. In the given code language, what is the code for? MK stands for. What is the code for MK? Here is the MK. ఇంకా MK ఎక్కడ లేదు కదా. Only third line is MK common. On కాదు, రావణ్ కాదు, గుడ్ మేబీ ఏ ఛాన్స్ ఉంది, గుడ్ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి, బిహేవియర్ కూడా ఎక్కడ లేదు కాబట్టి, ఐదర్ గుడ్ ఆర్ బిహేవియర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 87, ఫోర్త్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ గ్రౌండ్ ఇన్ ద గివెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్? హియర్ ఇస్ ద గ్రౌండ్, ఓన్లీ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ లైన్ is common of ground. DA may be chance, ST not a chance, RX not here, TM may be chance, but TM also here, but TM not a chance. Again only chance is DA. So question number 88, DA, fifth option. 88, fourth option. What is the code for played in the given code language? Played is here,
Only first and second line is common of played. BI not a possible, GV not a possible, OC may be chance, ST not a possible. Remaining OC is here. So played is going for OC. Question number 89, second option. What is the may be possible code for ground ball in the given code language? In the ముందే చూసుకున్నాం ground. What is the ground coding? DA. Ground is coding for DA అని చెప్పాను. So ground is coding for DA. And what is the code for ball? Here's the ball and no ball. Only second line is common of ball. TM ఉంది ఇక్కడ కాదు, OC ఇక్కడ ఉంది కాదు, DA ఇక్కడ ఉంది కాదు, PU is the only answer. PU is the only answer. DA PU. DA PU. Question number 90, fourth option. If on the home written as HATMST, the given code language, what is the code for home ball cricket? Home ball cricket అన్నాడు. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఏమేమి అడిగాడు? బాల్ అడిగాడు. బాల్ కోడింగ్ ఏంటి? PU కదా. సో బాల్ ఈస్ కోడింగ్ ఫర్ PU. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ హోమ్? హోమ్ ఎక్కడా లేదు, ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు. హోమ్ ఎక్కడా లేదు, బట్ ఇట్ ఇస్ ద గివెన్ యాజ్ హోమ్. పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ క్రికెట్ చూడండి. హిట్స్ ద క్రికెట్ అండ్ దర్ ఈస్ నో క్రికెట్, ఓన్లీ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కామన్ క్రికెట్. BI మేబీ ఛాన్స్ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి, GV నాడే ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ క్రికెట్ ఉందా? నో. OC నాడే ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి, ST నాడే ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి. సో BI ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ క్రికెట్. PU BI ఉండాలి, దట్ ఈస్ ఆప్షన్. PU BI ఉండాలి. రెండిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా తప్పదు, చూడాలి. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ హోమ్? ఇక్కడ హోమ్ ఇచ్చాడు. హోమ్ ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు కాబట్టి AJTMSTలో అక్కడా లేని కోడింగ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ST ఉంది కాబట్టి ST డస్ నాట్ కోడ్ ఫర్ హోమ్. అండ్ AJ ఎక్కడ ఉందా? లేదు. TM ఉంది కాబట్టి TM డస్ నాట్ కోడ్ ఫర్ హోమ్. సో AJ ఈజ్ కోడ్ ఫర్ హోమ్. సో AJ PU BI. AJ PU BI is the second option. Question number 91, second option. 92, 96. 12 watts is there. I, J, K, L, A, B, C, D, E, F, Z and M of the hospital in two parallel rows building. One is facing west building and two is facing east building. West east అన్నాడు. నార్త్ సౌత్ చెప్పేది వెస్ట్ ఈస్ట్ అంటున్నాడు. ఓకే. వాట్స్ KL, ABC and DR building 1 and వాట్స్ IJ, EFJ and MR building 2. Each word of building 1 is exactly opposite to building 2 అని చెప్పాడు. ఓకే. సో టేక్ ఇట్ యాస్, దీన్ని ఈస్ట్ అనుకోండి, దీన్ని వెస్ట్ అనుకోండి. ఇలా చేసే బదులు చేసుకోవచ్చు. 12 వాట్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 వాట్స్. 1 2 3 4 5 6 వాట్స్. బిల్డింగ్ 1 ఈజ్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ అని చెప్పాము, బిల్డింగ్ 2 ఈజ్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్ అని చెప్పాము. వాట్స్ KL, ABC, DR బిల్డింగ్ 1. KL, ABCD బిల్డింగ్ 1. IJ, EF, ZM. IJ, EF, ZM is building 2 అని చెప్పారు. Here's information. ward E, which is at one of the end of the building, is second to the left of ward M. E is one of the end, second left of M అని చెప్పాను. సో ఈ ఇక్కడే కదా రావాల్సింది, ఈ ఇక్కడే రావాలి, ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి. సో ఈ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్, సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ M అంటే ఇక్కడే కదా ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో హియర్ ఈ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్, 2 పాసిబిలిటీస్ ఇక్కడే ఛాన్స్ ఉంది. ద వార్డ్ ఈ విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ బిల్డింగ్ ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ వార్డ్ M అని చెప్పాను. సో ఎంకే సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఈ ఉండాలి, ఎంకే సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఈ ఉండాలి. నెక్స్ట్, దెర్ ఆర్ 2 వార్డ్స్ బిట్వీన్ I and J. ఇదే కదా I and J. 2 వార్డ్స్ బిట్వీన్ I and J అంటే ఇక్కడ I ఉంటే 2 వార్డ్స్ J ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ I ఉంటే 2 వార్డ్స్ J ఛాన్స్ ఉంది. సో I 2 వార్డ్స్ J ఈజ్ హియర్, ఇక్కడ I తీసుకుంటే 2 వార్డ్స్ J ఈజ్ హియర్. ఓన్లీ పాసిబిలిటీస్, 2 పాసిబిలిటీస్ తీసుకున్నాం. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 వార్డ్ బిట్వీన్ వార్డ్ B and C. ఇక్కడ B and Cకి ఒక వార్డే ఉండాలని చెప్పాను. నెక్స్ట్,
వాట్ డి ఈజ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎల్. ఎల్కి థర్డ్ రేట్లో డి ఉండాలి. సో ఎల్కి ఫస్ట్ రేట్ సెకండ్ థర్డ్ రేట్లో హీర్ ఇస్ ద డి, పైనే ఎల్కి థర్డ్ రేట్లో డి ఉండాలి. వాట్ డి ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఈ ఆర్ ఎం. ఈ కానీ ఎం కానీ డి ఆపోజిట్ కాదు, అంటే ఇక్కడ డి రాదు, ఇక్కడ డి రాదు. ఎల్కి థర్డ్ రేట్లో డి ఉండాలంటే ఇక్కడ ఎల్ ఉంటే ఫస్ట్ రేట్ సెకండ్ థర్డ్ రేట్, డి వస్తాడు, డీకి ఆపోజిట్ ఎం అంటే ఎం కాదు, అంటే ఇక్కడే డి రావాలి, ఇక్కడ డి రావాలంటే ఇక్కడ ఎల్ రావాలి. ఇక్కడ ఎల్ వస్తే ఫస్ట్ రేట్ సెకండ్ థర్డ్ రేట్ డి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎల్ వచ్చినా డి వస్తాడు, డీకి ఆపోజిట్ డి అవుతాడు కదా. ఈ కానీ ఎం కానీ డీకి ఆపోజిట్ కాదని చెప్పాడు. వాట్ బి అండ్ సి ఆర్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఈ. బి కానీ సి కానీ అగైన్ ఈ కాదు, అంటే ఇక్కడ బీసీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, బి అండ్ సి ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ కే ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు వాట్ బి అని చెప్పాడు. ఇక్కడ బి వస్తే కే వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. సో హియర్ ఇస్ ద సి అండ్ బి అండ్ కే. హియర్ ఇస్ ద సి అండ్ బి అండ్ కే. కే ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు బి వాట్ అని చెప్పాడు. వాట్ ఎఫ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు సి. సికి ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ ఎఫ్, సికి ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ ఎఫ్. ఇక్కడ రిమైనింగ్ పర్సన్ ఎవరు? జెడ్ ఓన్లీ, ఇక్కడ కూడా జెడ్ ఓన్లీ. వాట్ సి ఈజ్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఐ. వాట్ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఆపోజిట్ టు సి, కామా మీన్స్ ఎఫ్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఈజ్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఐ. ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఐ అని చెప్పాను. హియర్ ఎఫ్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు ఐ అట్ ఫాలోస్. Here f is not adjacent to I, outer one is follows here, right? Outer one is follows. Questions: which word is opposite to L? L opposite. Remaining person Rama K వచ్చింది, L వచ్చింది, ఏ కదా, remaining person ఏ. Which word is opposite to L? L opposite ఎవరు? J is here. So question number 92, fifth option. How many words are there between words A and B? Word A and B, how many words is it? 2 words is it. Question number 93, third option. Oh. What A is related to Z? A related to Z, first and last persons. In the same way D, J, D and J, first one, last one and last but one. In the same way related to who among the following? L related. L related అంటే ఇక్కడ పర్సన్, అంటే ఇక్కడ పర్సన్, I is here. Question number 94, first option. Which of the following words are at the ends of the building? Ends of the building, A కానీ C కానీ Z కానీ E కానీ. A is here. Question number 95, fourth option. Question number 96th. Which of the following statement is true about K? What M is opposite what K? M is K. That's true. That is true. ఇంకేమన్నా ఆప్షన్ ఉందా? మోర్ దెన్ వన్ అని ఏం లేదు. ఏబిసిలో ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ఓన్లీ ఫైనల్. వాట్ I ఈజ్ నాట్ నైబర్ ఆఫ్ వాట్ విచ్ ఇస్ ఆపోజిట్ టు K. I is not neighbor of which is what? I is not neighbor of the word which is opposite to K. Neighbor kada, adi kuda nijame. Word M is opposite to word K. M is opposite to K, that is true. Word I is not the neighbor of the word which is opposite to K. Opposite to K ki I neighbor hai. Word B is not adjacent to K. B is not adjacent, that is also true. నాట్ అడ్జసెంట్ అని చెప్పాడు, ఇది కూడా నాట్ అడ్జసెంట్ అని చెప్పాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అని చెప్పాడు, అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ ట్రూ. 96 క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 97 to 98, బ్లడ్ రిలేషన్. అమన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ నీరజ్. అమన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ నీరజ్. డోంట్ రైట్ ఫుల్ నేమ్స్, అవసరం లేదు. Aman is the brother of Neeraj. Neeraj has only one daughter. ఎవరో తెలీదు. Neeraj is the mother of Arun. Arun is the sister of Gaurav. Neeraj has only one daughter. ఒక డాటర్ అయితే ఉన్నారు, ఎవరో తెలీదు. మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు? Neeraj is the mother of Arun అంటే మరి అరుణ్ ప్లస్సా మైనసా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ దానిలో క్వాలిఫై చేశాడు. Arun is the sister of Gaurav. సో మదర్, Arun is the sister of Gaurav.
నీరజ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ డాటర్ అంటే గౌరవ్ ఈజ్ ప్లస్ పర్సన్, రైట్? నెక్స్ట్, అరుణ్ is the sister of Gaurav. Vivek is the father of Gaurav. Vivek is father of Gaurav. So going to be married persons. Gaurav is married to Silpi. Gaurav is married to Silpi. Silpi is going to be minus person. Babu is son of the Silpi. So Babu is son of the Silpi. This is Aman. Illaru Arun. This is the N. That is Aman and Arun. So that is the arrangement. How is Neeraj related to Silpi? నీరజ్ని క్వశ్చన్ చేయాలి శిల్పి నుంచి. వీళ్ళేమవుతారు? హస్బెండ్స్ మదర్ ఇన్ లా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 97, 5th ఆప్షన్. రైట్, చెప్పాడు కదా ఇన్ఫర్మేషన్. వివేక్ ఈజ్ ఫాదర్ అని చెప్పాడు. ఫాదర్ అని చెప్తే వీళ్ళ మదరే కదా. నెక్స్ట్, హౌ ఈజ్ గౌరవ్ రిలేటెడ్ టు అమన్? అమన్ అంటే వీళ్ళు. గౌరవ్ని క్వశ్చన్ చేయాలి. ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏమవుతారు? సిస్టర్స్ సన్ నెఫ్యూ ఈజ్ హియర్. Question number 98, 3rd option. Next, there are 5 books is here. JKYWX placed on the table. Y is placed just below K. Y is placed just below K. Y is placed just below K. W is placed just above X. W is placed just above X. K is placed below Y and X. ఇది K కాదమ్మా, ఇది K కాదు, ఇది J. J is placed below Y and X అని చెప్పాను. J is placed below, K is placed below Y and X. JKYWX, K is placed below Y and X. J is placed below Y and X. J is placed below Y and X. Yes. That's J is here only. K కాదు ఇది, అది J గా చూసుకోండి. Y is placed just below K. Y is placed just below K. W is placed just above X. W is placed just above X అని చెప్పాము. అది K కాదు, J. J is placed below Y and X. J is placed below Y and X అంటే Y and X కి బిలో ఎక్కడో తెలియదు. బట్ WX, J is placed below Y and X అంటే J ఇక్కడే రావాలి. అంటే WX, K, Y, W కానీ X కానీ ఎక్కడొచ్చినా J ఇక్కడే రావాలి. J is placed బిలో Y అండ్ X. ఇక్కడ WX చెప్పాడు కాబట్టి W అండ్ X is here. సో ఇది వస్తుంది. ఎన్ని బుక్స్ అని చెప్పాడు? 5 books. 1, 2, 3, 4, 5 books is here. The following, which of the following book touches the surface of the table? పైన సర్ఫేస్ టచ్ ఏది? K is answer. So here is the K. Question number 99, 3rd option. Next, how many such pairs of letters there in the word? Scrutins 19, 3, 18, 21, 20 and 9, 14, 9, 19, 5. 14, 9, 19 and 5. Let's come on. Both forward and backward. 19, 20, 21, 22, 23, not a chance. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18, 19, 20, 21 not a chance, 21 not at all possible, 20 again not a chance, 9, 10, 11, 12 not a chance, 14 not a chance, 9 not a chance, 19 not a chance, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 not a chance, 19 not at all possible, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9, 10, 11 చూసుకున్నాం కదా ఇందాకే. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 21 not possible, 18 not possible. So 1, 2, 3, 4, 5 is here. Question number 100, 4th option.